सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों, की हाल ने जी। उम्मीद करदा बिल्कुल ठीक होवोगे। अज आप गल करन लगे बच्चों 5 मई के करंट अफेयरां की। सारे बच्चे ने ध्यान नाल करने हैं, ठीक है। करंट अफेयरां नूं बड़ा स्ट्रैस लैके ना पढ़िया करो, एक तरह ये समझ लिया करो जिवें आप खबरां पढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा डीपली में करंट अफेयर नहीं लैके जाता हुंदा, तुहानूं पता है आप सिर्फ टू द पॉइंट ही गल करते होंगे, क्योंकि डीपली दे विच हजे अपने कोल बहुत कुछ करन नूं पिया गा। ओके, सब तो पहले प्रश्न की गल करते हैं। आप कहने रिसेंटली हू हैज़ बीन अपॉइंटेड द CEO ऑफ एमाजोन। उस तो पहले गल दसनी चाहुंदा कि जिहड़े बच्चे ने अपना बैच लेना कोई भी, ठीक है, अपनी ऐप हैगी, ऐप का नाम है अपना दीप भुल्लर एजुकेशन अरा ऐप अपनी बच्चों, ये अपनी प्ले स्टोर तो मिलूगी, उतों डाउनलोड करके तुम कोर्स परचेज कर सकते हो। दूसरे पासे अपने को एक ऐप होर है क्लास प्लस है, वो आईफोन वाले बच्चे ने डाउनलोड करनी है क्लास प्लस। उत्थे तो ORG कोड मंगया जाऊगा, वो फिल करना XX रैम। जे किसी बच्चे को ऐप प्रति कोई प्रॉब्लम है 78 148 85 915 तुम मैनू कॉल भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो हुण प्रश्न की गल कर रहे हैं आप। पहले प्रश्न के की कह रहे हैं, कहते रिसेंटली हू हैज़ बीन अपॉइंटेड द CEO ऑफ एमाजन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एमाजन का किनू लाता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है पेपर जो तुहानूं 101% प्रश्न मिलूगा। पिछली बार भी जो कहीं करंट अफेयर सारे मिले से ऐतकी मिलणगे। ये लाता एंडी जेंसी नूं, एंडी जेंसी नूं की लाता बच्चों, इन्होंने एमाजन का CEO लाता, ठीक है जी। ये गल याद रखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस तो बाद अगले की गल करते हैं आप। रिसेंटली विच बैंक हैज़ बीन फस्ट पब्लिक सैक्टर बैंक टू गो लाइव ऑन अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। हाल दे विच किहड़ा बैंक अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के लाइव होने वाला पहला पब्लिक सैक्टर बन गया है। इसका मतलब की है बच्चों फ्रेमवर्क वाले का, तो यह मतलब ये है कि तुहानूं एक फ्रेम दिता जाऊगा, स्क्रीन दी जाऊगी, एक तुहानूं इहो जिहा पेज दिता जाऊगा वैबसाइट पर, जिहदे तुसीं लोन बारे GST बारे जां जिहड़ी आपां FD कराउणे आ सारिਆਂ बारे तुहानूं इकट्ठी नॉलेज दित्ती जाऊगी, ठीक है जी। तो यह पहला बैंक है, पहला पब्लिक सैक्टर बैंक है जिन्हें लाइव होके अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क शुरू किया, जिहदे आपको सारिया डिटेलों का लोन का A to Z सारा कुछ पता लग जाया करूगा। ये किहड़ी बैंक ने किया, ये किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है जी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यह काम किया। चलो हुण चलते आप अगले प्रश्न, बड़ा डीपली नहीं जाते आप, ठीक है। आप बैंक का पेपर देना। इस तो बाद गल आ गई अपनी अगले की, कहते वट इज़ द GST रिवेन्यू ऑफ अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 का GST मालिया की रहेगा, ठीक है जी। तो GST मालिया रहा अपना 1.68 लाख करोड़ GST का। अगे की होंदा सी बच्चों, जिहड़ा अगे टैक्स लगता होंदा सी ना, अगे जिहड़ा आपनूं टैक्स लगता होंदा सी, वो सेंटर सरकार अलग टैक्स लाउंदी हुंदी सी आपां नूं, ते स्टेट सरकार है जिहड़ी वो अलग टैक्स लाउंदी हुंदी सी। पर जदों दी ने GST चलाई हैगी, GST दे विच की करता, इन्हें दोने जिहड़े टैक्स उन्होंने कंबाइन करता सी, की करता सी कंबाइन करता सी। जिवें कि हुण किसी चीज़ ते आपनूं 18% टैक्स लगता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9% ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ 9% ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ CGST ਤੇ SGST। CGST ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ GST, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ GST। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GST ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GST ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ फ्रांस ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी GST बच्चों लाई सी, किहड़े अमेंडमेंट के अधीन लाई सी? 101 जिहड़ा अमेंडमेंट होया सी उहदे विच चेंज करके अपनी GST लगाई गई सी। आ सारा कुछ लिखिया होया। सब तो पहला फ्रांस दे विच GST लागू हुई सी, ते साडे संविधान दे विच 101 संशोधन के अनुसार लागू किया गया सी इंडिया दे विच GST नूं। इस तो बाद अगले चलते, किस राज्य विच भारतीय सेना की रैड शील्ड डिवीजन, रैड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड बैलेंस की स्थापना हुई है? रैड शील्ड डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी इन्होंने की इस्टैबलिश किया गा? रैड शील्ड डिवीजन एक इंडियन आर्मी की, उन्हें की इस्टैबलिश किया? रैड शील्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वैलनेस। ये बच्चों की किया गया गा? एक ये आर्मी द्वारा चलाया गया ग्रुप है। ये की कराए जाते, ये जोड़े बच्चे आप गरीबी रेखा तो थले है, ठीक है जी, उन्होंने वास्ते आर्मी वाले ने एक स्कूल खोलिया गा, एक जिहदे विच उन्होंने स्टडी करवाया करनगे। ये कित्थे खुलिया बच्चों? ये खुलिया बिशनूपुर दे विच, ठीक है जी। बिशनूपुर दे विच खोलिया। बिशनूपुर कित्थे है? ये मणीपुर का जिला है बिशनूपुर। कई बार मणीपुर भी डायरैक्ट आ जाए ना, आंसर ला दिओ। रिसेंटली ऑन विच डेट आयुष्मान भारत दिवस हैज़ बीन सैलीब्रेटेड। हाल दे विच आयुष्मान भारत दिवस किस मिति नूं मनाया गया? आयुष्मान भारत दिवस तो तुहानूं बहुत प्रश्न पेपर दे विच पाए जाणगे, ठीक है जी। तो ये आया 30 अप्रैल नूं मनाया गया बच्चों, ये 30 अप्रैल नूं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस तो बाद अगले प्रश्न की गल करते हैं। इंडिया हैज़ सिक्योर्ड विच रैंक इन वर्ल्ड प्रैस फ्रीडम इंडैक्स 2022। की कह रहे हैं ये? कहते जिहड़ा अपना वर्ल्ड प्रैस फ्रीडम इंडैक्स है 2022 वाला, ठीक है जी। तो ये अनुसार अपने भारत का कहमा रैंक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब की होंदा बच्चों 142वां रैंक है।
ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ। ਨਹੀਂ 142ਵੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 142 'ਤੇ, ਸੌਰੀ 150 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, 150 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 142 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, 8 ਸਥਾਨ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਉਨੀ ਕੰਮ ਘਟੀਆ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਨਾਰਵੇ ਪਹਿਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਲਾ ਲਓ, ਮੋਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਰਲ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ 157ਵਾਂ ਰੈਂਕ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਹੈਗਾ 146ਵਾਂ ਰੈਂਕ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ 162ਵਾਂ ਰੈਂਕ, ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ 176ਵਾਂ ਰੈਂਕ। ਪਹਿਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ, ਨਾਰਵੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਐਤਕੀ ਆਇਆ 142 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਆਏਗਾ 150 'ਤੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 142 ਰੈਂਕ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਇੰਡੈਕਸ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਨਾਰਵੇ ਦਾ। ਪਹਿਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ। ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਹੈ। ਥਰਡ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵੀਡਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਥਰਡ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਸਵੀਡਨ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਟੈਂਡ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੌਰਡਿਕ ਸਮਿਟ ਔਨ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੌਰਡਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਗਾ। ਆ ਪਿਆ ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ CEO ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਲਾਂਚ M15 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਦ 15% ਬਲੈਡ ਔਨ ਦਾ ਮੈਥਨੋਲ ਵਿਦ ਪੈਟਰੋਲ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ M15 ਪੈਟਰੋਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ 15% ਮਿਥੇਨੋਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ 101% ਚਾਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 101% ਕਹਿ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਆਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਊਂਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਫੋਰੈਸਟ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਊ ਮੱਚ % ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਔਨ ਅਰਥ ਲੋਸਟ ਇਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ % ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਬੱਚੋ 10%। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਰਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਸ 2022। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਖਿਤਾਬ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣਾ ਜੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਬੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਆ 32 ਮੈਡਲ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਆ, 32 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 20 ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਰੋਂਜ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ 5 7 ਦੇ 5 12 32 ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਜਿੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, 15 ਜਿੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਵਿਲ ਬੀਕਮ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਓਨਰ ਫੋਰ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2022। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ? ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੂਗਾ? ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਇਸ ਡੇ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਔਨ ਵਿਚ ਡੇ? ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਦਿਵਸ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 4 ਮਈ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਬੱਚਿਓ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਈ ਪੇਮੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ACI ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਗਲੋਬਲ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 2021। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਭੁਗਤਾਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ SI ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਗਲੋਬਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਗਾ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਰੁਪਏ ਪਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਢਾ ਲਏ, ਕਿਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਪਵਾ ਲਏ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਮੰਗਾ ਲਏ, ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚਾਈਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 46.6 ਬਿਲੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 46.6 ਬਿਲੀਅਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ 8.5 ਬਿਲੀਅਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਆਪਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ 5 ਮਈ ਦੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਡ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਰਚ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ।